Hello students. So in the previous video we had seen some of the problems related to cost of preference share capital. Okay, so now in this video also I'm explaining you the cost of preference share capital only, but here the thing is what it is redeemable. In the previous videos in the previous head related to preference share capital where we had seen the irredeemable share capital, is it? So irredeemable preference share capital. So now in this video I'm going to explain you about the preference share capital which can be redeemable. Redeemable is nothing but what? Repaid, just like the cost of debt. So ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ನಾಗೂ ಹಿಂಗೆ ಎರಡು ಥರ ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ, ರಿಡಿಮೇಬಲ್ ಇರಿಡಿಮೇಬಲ್ ಅಂತೇಳಿ. ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಲ್ಸೋ. Okay, so let us see this one first. So cost of redeemable preference sheets. So previously explain ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಂದರೆ irredeemable ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಕೊಟ್ಟಾರ. Okay, so see here, redeemable preference shares are issued which can be redeemed or cancelled on maturity date. The cost of redeemable preference share capital can be calculated as. So first and foremost, I will explain you the redeemable preference shares. Okay, so redeemable is nothing but what? You already know the meaning, that repaid ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಅವ್ರ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋದು. ಸೊ ಫಾರ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ದ ಡಿಬೆಂಚರ್ ದ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಈಸ್ ದೇರ್. Okay, but it's left to the company. They can repay the such capital on the winding up of the company or for some specified periods only. ಸೊ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು 20 years 25 yearsಗೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ತಮ್ಮ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ನ ರೀಪೇ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೋದು. ಶೇರ್ಸವನ್ನು ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ವಾಪಸ್ ಅವ್ರ ದುಡ್ಡು ಅವ್ರಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ಬೋದು ರೀ. ಆ ಥರ ಆಪ್ಷನ್ಸು ಅವೈಲೇಬಲ್ ಅದ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ they can make the payment on the winding up of the company. When company goes for winding up, then only the company can make the payment of preference shares. Okay, so here the redeemable preference shares are issued which can be redeemed. Redeemed is nothing but repaid or cancelled ಅಂದ್ರೆ ಅದರದ್ದು ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ನಿ ಒಳಗೆ ಏನು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೆಚುರಿಟಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟದ್ರಿ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಆರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲಿಂಗ್ that. Okay, so we are cancelling from our share capital. So cancelled on maturity date. Maturity date is nothing but what? So the completion of the time period. A time period mugudirtada. See here, the cost of redeemable preference share capital can be calculated as, what is the formula? Have a look. See, KP is equal to R plus MV minus P divided by N whole divided by 1 divided by 2 into the bracket MV plus P. Okay, so see here, KP is nothing but cost of redeemable preference shares. You already know this. Okay, R is nothing but what? Dividend rate. So what is the rate of dividend they are mentioning? That is called R. MV is nothing but maturity value of the preference shares. Maturity value ಅಂದ್ರೆ ಮೆಚ್ಯೂರ್, ಅದು ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಯಾರು ಹೆಂಗೆ ರಿಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದು. ಅವರು ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ನಾಗಾರ ಪೇ ಮಾಡ್ಬೋದು ರೀ, ಪಾರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನಾಗಾರ ಪೇ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೆಂಗೆ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲನೋ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲೂ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ದ ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೇ ಬಿ ಎನಿಥಿಂಗ್ at the par value or at the premium value. P is nothing but net proceeds. It is also called issued value ನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. P ಅಂದ್ರೆ net proceeds. ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ಯಾರ? ಯೂಶ್ವಲಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟಿಗೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಪಾರಿಗೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಪಾರಿಗೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ಗೆ ರಿಡೀಮೇಬಲ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ರೀ. ಡಿಸ್ಕೌಂಟಿಗೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ಸಿಚುವೇಶನ್. ಸೊ P is nothing but net proceeds. N is nothing but number of years to maturity. So number of years to maturity, how many numbers, how many years you will take for the maturity. Okay, this is the formula. So R plus MV minus P divided by N number of years whole divided by 1 divided by 2 into the bracket MV plus P. Okay, ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಿಮಗೆ ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ತಲೆ ಒಳಗೆ ಬಂತಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸಿ, ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ redeemable debt capital. Okay, so redeemable debt capital ಏನದಲ್ಲ ಅದೇ ಥರ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅದ. ಬಟ್ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ಟ್ ಸಿ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಡೆಟ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಯೂಶ್ವಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ತೊಗೊಳೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನು ಬರ್ತೈತೆ ರೀ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ,
ಸೊ ನಾವು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಲುಕ್ ಆನ್ ಒನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡೋಣ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ. See, from the textbook only I have taken the problem. See, a company issues 20,000 10% preference shares of rupees 100 each. So one company, it is issuing the 20,000 shares. So 20,000 preference shares issue madlikatara. And what is the dividend rate here? 10%. And what is the value? Rupees 100 each. Redeemable after 10 years. Redeemable is nothing but what? Repaid after 10 years. 10 years ಆದಮೇಲೆ ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಆಫ್ 5% ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಇಟ್ಟು ಪೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಶ್ಯೂ ಈಸ್ rupees 2 per share. ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಶ್ಯೂ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? ಫ್ಲೋಟೇಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಶ್ಯೂ ಇಸ್ 2 per share. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ here one company is issuing 20,000 preference shares of 10% dividend rate, and they are issuing at the face value only, par value ಕೊಟ್ಟಾರೆ. ಬಟ್ ರಿಡೀಮೇಬಲ್ ಏನದಲ್ಲ, ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವಾಗಂದ್ರೆ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ 5% ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಶ್ಯೂ 2 per share ಅದ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್. ಸೊ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಲುಕ್ ಆನ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ರಿ. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನದ ರೀ? ಓಕೆ, ಸೊ KP is equal to, so KP is equal to R plus MV minus P divided by N. So R is nothing but rate of dividend. So whole divided by 1 divided by 2 into the bracket MV plus P. So KP is nothing but cost of redeemable preference shares, share capital. R is nothing but dividend. Dividend ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಿಮ್ದು ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಅಂದರೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತದೆ? ಸೊ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತದೆ ರೀ? ಸಿ 20,000 ಇಂಟು 100. 20,000 ಇಂಟು 100 ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತದೆ? 20 lakh ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ 20,000 ಇಂಟು 100 ಈಸ್ 20 lakh. ಸೊ 20 lakh ಈಸ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ಅದ ನೋಡ್ರಿ. Into 10%. So 10 divided by 100. How much you will get? 2 lakh rupees. 2 lakh is your dividend. Okay. Next is what? Maturity value of the shares. So maturity value is nothing but what? So repayment ಮಾಡೋದು. ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಂದ್ರೆ ಅವರು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಯು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋ ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಆ್ಯಡಪ್ ಮಾಡೋದ್ರೆ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ಯಾರ? 5%. Okay, so 20 lakh into 5%, how much you will get? 1 lakh rupees you will get. Okay, so 1 lakh rupees ನಿಂದು ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ 20 lakh plus 1 lakh. ಸೊ how much you will get? 21 lakh. ಸೊ 21 lakh is your maturity value of the shares, ಅಂದ್ರೆ ರಿಡೀಮೇಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಈಗ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡೋದು ನೀವು ಕಮ್ಮಿಗೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಬಟ್ ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಎಷ್ಟು ಅಂತಂದ್ರೆ 21 ಲಕ್ಷ ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? ಪಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಪಿ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ನೆಟ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಇಶ್ಯೂ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಹೌ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ್ಯಾಟ್? ಆನ್ ದ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಓನ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್. ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 20 lakh ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಶ್ಯೂ. ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಶ್ಯೂ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫ್ಲೋಟೇಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಎಷ್ಟು ಹೇಳಂದ್ರೆ 2 rupees per share ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ. ನಮ್ಮ ಟೋಟಲ್ ಶೇರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅವ ಈಗ? 20,000 ಅವ. 20,000 ಇಂಟು 2, ಹೌ ಮಚ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್? ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 40,000 rupees. ಓಕೆ, 40,000. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಫ್ಲೋಟೇಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಇಲ್ಲದ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ಫ್ಲೋಟೇಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅದ. ಸೊ ಈಗೇನು ಮಾಡೋದು? ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನಾಗ ಫ್ಲೋಟೇಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಶ್ಯೂ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ತಂದ್ರೆ 19,60,000. ಸೊ ನೆಟ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಮಚ್? 19,60,000. ಓಕೆ, so we have taken all the inputs. Now let's substitute the values in the formula. So formula naga avunella ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, see here, KP is equal to 20,000 plus 21 lakh minus 19,60,000 divided by 10 years. So 2 lakh is the rate of dividend, and 21 lakh, this is the maturity value, and 19,60,000 is the issue price divided by number of years 10 years adari. Okay, is namdu gottaಯ್ತು basic. Next is what? Divided by 1 divided by 2 into the bracket MV plus P
ಪಿ ಇತ್ತಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಎಮ್ ವಿ ಪ್ಲಸ್ ಪಿ ಅಂದ್ರೆ 21 lakh plus 19,60,000. Okay, so now what value you will get? So 22 lakh, same write up here only, and minus ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ 1,40,000, ಸಾರಿ 14 lakh ಬರ್ತದೆ ರೀ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮದು, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ sorry divided by 10 years and whole divided by 1 divided by 2 into the bracket 40,60,000. ಅವೆರಡು ಆ್ಯಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿ 21 lakh plus 19,60,000. how much you will get? 40,60,000. so now next process what you will do, 20 lakh here the 20 lakh ಆ್ಯಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿ ಆದಮೇಲೆ ನಿಮ್ದು ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಆನ್ಸರ್? 40,60,000 ಬಂತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ನಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, 2 lakh ಪ್ಲಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 10 ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ 14,000 ಬರ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ 1,40,000 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 10. ಹೌ ಮಚ್? 0 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಸ್, ದ್ಯಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 14,000. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಏನು ಬಂದ್ರಿ ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ 20,30,000. ಓಕೆ, ಸೊ 40,60,000 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಸಿಕ್ತಂದ್ರೆ 20,30,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಇಲ್ಲೆರಡು, ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಪ್ಲಸ್ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಲ್ ಆ್ಯಡ್ ಅಪ್. ಸೊ ಹೌ ಮಚ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್? 2,14,000 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 20,30,000. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ 0.1054. and ultimately multiplied by 100 because we have to express in terms of percentage. So 0.1054 into 100 is equal to how much you will get the answer? 10.54%. so 10.54%, this is your ultimate cost of redeemable preference share capital. This is the cost of redeemable preference. okay, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಝೀರೋಸ್ ಭಾಳ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಪಿಗೂ ನೀವು ಸ್ವತಃನೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿರಿ, ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್? ವೇರ್ ದ ಶೇರ್ಸ್ ಆರ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಆಟ್ ದ ಪಾರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಡಿಮೇಬಲ್ ಆಟ್ ದ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್. ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನಾಗೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಶ್ಯೂ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ತೊಗೋಬೇಕ್ರಿ. ಡಿಸ್ಕೌಂಟೇ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ರೀಮಿಯಮೇ ಇರಲಿ, ಪಾರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನೇ ಇರಲಿ, ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಶ್ಯೂ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಇದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಏನಂದ್ರೆ ವೇರ್ ದ ಶೇರ್ ಇಸ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಅಟ್ ದ ಪಾರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಡಿಮೇಬಲ್ ಅಟ್ ದ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಕ್ಲಿಯರ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇದು ನೋಡ್ರಿ, ಏನಾದ್ರು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಡೌಟ್ಸ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ನೀವು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿರಿ.